position. नहीं, in tonsillitis post-operative condition, prone position. I am Prone. asking regarding epiglottitis position. Tripod position. Yes, very good. Tripod position. And strider will be there. Retraction will be there. Drooling will be there. Okay. Then we have also learned regarding cool mist, cool oxygen. Okay. To open the airway. If epiglottitis is suspected, no attempt, this is also very much important. We should not irritate the laryngeal and pharyngeal muscles. No attempt would be made to visualize the posterior pharynx. Obtain a throat culture. Throat culture માં પણ તમે swab અંદર insert કરશો અને એમાં spasm આવશે. Take an oral temperature or any other intervention. એના food પણ orally નથી આપવાનું. That may cause agitation or crying until the airway is adequately secure. Otherwise, spasm of the epiglottis can occur, leading to complete airway occlusion. જેવું spasm થશે એવું complete airway occlusion થશે. બરાબર? So no oral food intake and nothing should be administered in the oral cavity. Now laryngotracheobronchitis, Krupp syndrome. Okay, there are inflammation of larynx, trachea and bronchioles. Inflammation of larynx, trachea and bronchi. Most common type of Krupp may be viral or bacterial and most frequently occur in the children younger than 5 years. Okay, it may be viral or bacterial and always occur below 5 years of age. Common causative organisms include parainfluenza virus type 2 and 3, respiratory syncytial virus, RSV virus, mycoplasma pneumonia, okay, pneumonia bacteria, and influenza type A and type B. These are the causative organisms for the Krupp. Here are the symptoms in a laryngotracheobronchitis or a Krupp syndrome. And in the જો stages છે 1, 2, 3 and 4. In a mild symptoms, low grade fever, hoarseness, બરાબર અવાજ બેસી ગયો હોય. Seal, bark and brazy cough, Krupp cough કહે છે. બરાબર બહુ થોડી વિચિત્ર ખાંસી થઈ જાય. Krupp cough કહીએ છે. Inspiratory stridor. While inspiration there will be a typical sound of stridor. Fear. Okay, patient anxious હશે કારણ કે બરાબર અવાજ નથી ખુલી રહ્યો, શ્વાસ નથી આવતી. Irritability and restlessness. Now stage 2 હોય ત્યારે continuous respiratory stridor. હજી પણ અવાજ આવે છે, શ્વાસ બરાબર નથી થતો. Retraction થવા લાગ્યું હવે. Okay. Intercostal retraction. Okay, chest indrawing થવા લાગ્યું. Use of accessory muscles to breathe. બરાબર, પછી જો વધારે થઈ ગયું તો પેલું જે કફ હતો કફ એ બધું એક્યુમ્યુલેટ થઈ ગયું લંગ્સમાં અને એના લીધે ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન થઈ ગયું ને એના લીધે શું થવા લાગ્યું? ક્રેકલ્સ. બરાબર, એના લીધે ક્રેકલ્સ થાય છે અને અગેન larynx, trachea and bronchiole એ બધું ઇન્ફ્લામ છે. એના લીધે શેનું સાઉન્ડ આવે છે? નેરો થવા લાગ્યું, સ્વોલન અને નેરો થવા લાગ્યું. એના લીધે wheezing નો સાઉન્ડ આવે છે. wheezing generally present in the asthma. Labored respiration, બહુ શ્વાસમાં તકલીફ પડે. બરાબર. Then stage 3. Continued restlessness, anxiety, pallor, diaphoresis, એટલી બધી agitation થઈ ગયું, restlessness થઈ ગયું, tachypnea, sign of anoxia and hypercapnia. બરાબર, પેશન્ટમાં ઓક્સિજન નથી બરાબર. SpO2 મેઝર કરીએ તો કેવું આવે છે? ઓછું આવે છે. અને હાઇપરકેપ્નિયા મતલબ કે બ્લડની અંદર શેનું લેવલ વધારે થઈ ગયું છે? બ્લડમાં શેનું લેવલ વધી ગયું? CO2. હા, વેરી ગુડ. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. એન્ડ સ્ટેજ 4.
ઇન્ટરમિટન્ટ સાયનોસિસ, બરાબર, હવે સાયનોસિસ થવા લાગ્યું, એટલું બધું એનોક્સિયા થઈ ગયું. પ્રોગ્રેસિંગ ટુ કન્સિસ્ટન્ટ સાયનોસિસ, પહેલા થોડું થોડુંક જ સાયનોસ થતું હતું, હવે વધારે સાયનોસ થાય છે. એપનિક એપિસોડ પ્રોગ્રેસિંગ ટુ ધ સિઝેશન ઓફ ધ બ્રીધિંગ, પહેલા થોડી થોડી વારે એપનિયા થતું હતું, મતલબ થોડી વારે નહીં, લાઈક 8 કલાકમાં એક વાર થતું હશે કે 2 વાર થતું હશે, પણ હવે કલાકમાં 4 વાર એપનિયા થાય છે, બરાબર. અને ગ્રેજ્યુઅલી શું થઈ જાય છે, બ્રીધિંગ સિઝેશન થઈ જાય છે. ટૂંકમાં સાયનોસ એન્ડ સિઝેશન ઓફ બ્રીથ ઇન અ લાસ્ટ સ્ટેજ, characterized by the gradual onset that may be preceded by an upper respiratory tract infection, an assessment that we have already discussed. No interventions, બરાબર, મેજોરિટી આ જ પેશન્ટ આવતા હોય. મેન્ટેન અ પેટન્ટ એરવે, અસેસ રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ એન્ડ મોનિટર પલ્સ ઓક્સીમીટર, એટલે ઓક્સિજન લેવલ કે ભાઈ એનોક્સિયા કેટલો થાય છે, SpO2 કેટલું છે, સાઇનોસ શું થાય છે, નેઝલ ફ્લેરિંગ જોશો, સ્ટર્નલ રિટ્રેક્શન જોશો, આ બધા સાઇન ખાસ જોવાના, અને ઇન્સ્પાયરેટરી સ્ટાઇડર. Monitor for adequate respiratory extent, monitor for the failure or cyanosis. Elevate the head of the bed and provide rest. Provide humidified oxygen via a cool or a cool air or a mist. Underline કર દો. ફરી શું આવી ગયું છે? વોર્મ એર લેવાની, સ્ટીમ ઇન્હાલેશન લેવાનું? ના. કેવી લેવાની છે? કુલ એર. બરાબર. અને જો મિસ્ટ ટેન્ટ, કુલ મિસ્ટ ટેન્ટ એવી રીતે ઓપ્શનમાં હોય, બરાબર. એટલે મીન્સ એવી જગ્યાએ માથું રાખવાનું કે જ્યાં અંદર થોડું ઘણું વધારે આવે, લાઈક O2 હુડ કેવું હોય છે નાના બેબીનું, એવી રીતે. As prescribed to the hospitalized child. Instruct the parent to use a cool air vaporizer at home. Other measures including having the child breathe in a cool night air or the air from an open freezer, or taking the child to a cool basement or a garage. ઓકે, એટલે ઇન શોર્ટ આજુબાજુનો એરિયા કેવો થઈ ગયેલો હોવો જોઈએ? કુલ હોવો જોઈએ. પ્રોવાઇડ એન્ડ એન્કરેજ અ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક. IV fluid may be prescribed to maintain a hydration status if the child is unable to take the fluid orally. Administer analgesic as prescribed to reduce the fever. બરાબર, એનાલ્જેસિક આપવાની, એન્ટીબાયોટિક્સ આપવાની. Now, oxygen delivery system advantages and disadvantages. Oxygen mask, nasal cannula, tent and hood face tent. Okay. હવે માસ્ક છે તો various size of available deliver higher oxygen concentration than a cannula. કેન્યુલા કરતા માસ્કમાં આપણે હાઈ કોન્સન્ટ્રેટેડ મોકલી શકીએ. સમજ પડી ને? 6th ફ્લો રેટ આપણો ઓક્સિજન માસ્કમાં છે અને 6th ફ્લો રેટ કેન્યુલામાં છે. તો SpO2 વધારે શાની પર મેન્ટેન કરી શકે? 6 ના ફ્લો રેટ ઉપર જ, ઓક્સિજન માસ્કમાં, કારણ કે વધારે કોન્સન્ટ્રેટેડ એડમિનિસ્ટર કરવામાં હેલ્પ કરે છે, વેસ્ટ નથી જતો. એબલ ટુ પ્રોવાઈડ અ પ્રિડિક્ટેબલ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ઓક્સિજન ઇફ વેન્ચ્યુરી માસ્ક, સિમ્પલ માસ્ક કરતાં પણ વેન્ચ્યુરી માસ્ક વધારે સારું. ઇઝ યુઝડ વેધર ધ ચાઇલ્ડ બ્રીથ્સ થ્રુ નોઝ ઓર માઉથ. હવે માસ્કમાં પ્રોબ્લેમ શું છે? તો સ્કિન ઇરિટેશન થાય છે, ફિયર ઓફ સફોકેશન થાય છે, આપણને ગમે નહીં. આમ હોય તો ગમે, ના ગમે. આપણે આમ આમ મોટા એડલ્ટ હોય ને એ પણ આખું આમ આમ હલાઈ દે, બરાબર. એક્યુમ્યુલેશન, કારણ કે ઓલરેડી બ્રીથલેસનેસ હોય, શ્વાસ ના આવતી હોય, તો ઓક્સિજનમાંથી શ્વાસ આવતું હોય પણ એને અંદરથી બ્રીથલેસનેસ થાય છે, એટલે એને એમ થાય કે આના લીધે મને સફોકેશન થાય છે તો હું રિમૂવ કરું, બરાબર. એક્યુમ્યુલેશન ઓફ મોઇશ્ચર ઓન અ ફેસ, કારણ કે અહીંયા બધા ટચ થશે ને એટલે આ બધી જગ્યાએ સ્કિન ઇરિટેટ થશે. પોસિબલ એસ્પિરેશન ઓફ ધ વોમિટ્સ, માસ્કના લીધે વોમિટ થતી હશે તો પાછી જતી રહેશે, તો નાકમાંથી જતી રહેશે તો એસ્પિરેશન થશે. ડિફિકલ્ટી ઇન કંટ્રોલિંગ O2 કોન્સન્ટ્રેશન એક્સેપ્ટ વિથ ધ વેન્ચ્યુરી માસ્ક. ની સાઇઝ અપ્રોપ્રિએટ ના હોય તો બરાબર આપણે મેન્ટેન O2 કોન્સન્ટ્રેશન SpO2 મેન્ટેન કરી શકાતું
જો ક્યાં ગયું સ્ટોપ છે? જો there are a different type of Venturi mask. Okay, and specific color Venturi device are responsible for the most accurate oxygen delivery system. બરાબર, લાઈક હું અહીંયા 8 ફ્લો રેટ છે તો 8 ફ્લો રેટ નો 40% ઓક્સિજન પેશન્ટને જાય છે, 60% જાય છે, 24% જાય છે. સમજ પડી ને? બરાબર, સેમ ટુ સેમ 40% 60%. ક્લિયર? નાઉ નેઝલ કેન્યુલા એ પણ આપણે જોયેલી છે, આમ બે આગળ આવે ને આવી રીતના લગાવી દે પેશન્ટના નોઝ ઉપર. જોયેલી છે ને? કશું ના જોયેલું હોય તો કહેજો, આપણે ફોટા જોઈ લઈશું. બરાબર. પ્રોવાઇડ્સ અ લો મોડરેટ O2. બરાબર, લો લેવલ O2 જોઈતું હોય પેશન્ટને મેન્ટેનન્સ પૂરતું તો કેન્યુલા. કોન્સન્ટ્રેશન ધેટ ઇઝ 20 to 40%. Child is able to eat and talk while getting oxygen, possibly of a more complete observation of the child because nose and mouth remain unobstructed. બરાબર, પેલામાં આપણને એટલું બધું નોઝ અને માઉથની મુવમેન્ટ ખબર ના પડે, પણ કેન્યુલામાં તો આમ હોય તો નેઝલ ફ્લેર થાય છે, વોમિટ થાય છે, તો વી કેન ઓબ્ઝર્વ. Disadvantage: must have a patent nasal passage. કારણ કે અહીંયા આપણે નોઝમાં જ નાખીશું, બરાબર, તો પછી માઉથથી તો કશું થશે નહીં. તો નોઝમાં સિક્રીશન્સ, બરાબર, એવું બધું હોવું જોઈએ નહીં. ક્રસ્ટ ના હોવા જોઈએ, ક્લિયર હોવો જોઈએ, ઓપન એરવે હોવો જોઈએ નોઝનો. કારણ કે આપણે ઓલરેડી લેરિંગિયો ટ્રેકિયલ બ્રોન્કાઇટિસની વાત કરીએ છીએ. પોસિબલ છે અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન છે, રાઇનાઇટિસ હોય તો ના થઈ શકે. મે કોઝ abdominal distension and discomfort or vomiting. Difficulty in controlling O2 concentration if child breathes through the mouth. હવે નાક જ બંધ છે બચ્ચાના, તો એ તો નાકથી શ્વાસ જ નથી લેતું, તો એ તો માઉથથી લે છે, તો એની અંદર SpO2 મેન્ટેન નહીં રહે. ઇનએબિલિટી ટુ પ્રોવાઈડ અ મિસ્ટ ઇફ ડિઝાયર્ડ. બરાબર, ઠંડુ ઠંડુ મિસ્ટ આપી શકીએ નહીં. નાઉ અનધર ઓક્સિજન ટેન્ટ પ્રોવાઈડ અ લોઅર O2 કોન્સન્ટ્રેશન. ટેન્ટમાં તો સાવ ઓછું થઈ જશે, બરાબર. And FiO2 up to 0.3 to 0.5, child is able to receive a desired inspired O2 concentration even while eating. Necessity of a tight fit around bed to prevent the leakage of the oxygen. Cool and wet tent environment should be there. Poor access to child inspired O2, બરાબર, ઇન્સ્પિરેશન કરે ઓક્સિજનનું. લેવલ ફોલ્સ વેન ધ ટેન્ટ ઇઝ એન્ટર. અંદર એન્ટર થાવ ને બહાર નીકળો ત્યારે થોડુંક ડાઉન જતું રહે, બરાબર. અને ઓક્સિજન હુડ અને ફેસ ટેન્ટ પ્રોવાઈડ અ હાઈ ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેશન અપ ટુ 1. ફ્રી એક્સેસ ઓફ ચાઇલ્ડ ચેસ્ટ ફોર અસેસમેન્ટ. હવે હુડ છે એ તો ખાલી માથા પૂરતું હોય, તો પછી પાછું ચેસ્ટનું જ અસેસમેન્ટ કરી શકો. હાઈ હ્યુમિડિટી એન્વાયરમેન્ટ need to remove child for a feeding and care. અહીંયા ટેન્ટની અંદર નથી કરવું પડતું, O2 હુડમાં આપણે ટેમ્પરરી બંધ કરીને કરવું પડે. એટલે બધું મળી ગયું. જો ઓક્સિજન ટેન્ટ છે આવું આખું હોય ને
આવું આખું છે ને, દેખાય છે ને? તો અંદર ફીડ બી કરી શકે, બરાબર, ઘણું બધું કરી શકે. બરાબર, આ જો આખું સ્ટ્રક્ચર બનાવેલું છે. ઓકે, હવે ઓક્સિજન હુડ. હુડ તો જોયું જ હશે નિયોનેટલ આઈસીયુમાં. બરાબર છે ને, જોયેલું છે ને, અત્યારે યુઝમાં પણ છે. ટેન્ટ એટલા બધા ઇઝીલી જોવા નથી મળતા હોતા, હુડ જોવા મળે. તો આની અંદર તો ચેસ્ટ એક્ઝામિનર ઇઝીલી થશે, બરાબર. ફેસ ને એ બધામાં નહીં થાય. જો ફેસ ટેન્ટ અહીંયા ઉપરથી નાક ઉપર કોમ્પ્રેસ નથી થતું, ફેસ ટેન્ટમાં ઉપરથી ઓપન રહે છે. જો નેઝલ કેન્યુલા, એની અંદર જુઓ આવા બે પોઈન્ટ હોય કે જે બે નાકની અંદર નાખી દેવાના છે. જોયું અહીંયા આવું હોય. બસ સેમ જ છે, થોડાક મોટા છે અહીંયા જુઓ, પ્રોંગ છે ને. ઓકે, સો ઓક્સિજન ડિલિવરી સિસ્ટમ અને દરેકના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. આપણે લેરિન્જાઇટિસ, લેરિંગોટ્રેક ગ્રુપ સિન્ડ્રોમની અંદર ઇન્ટરવેન્શનની અંદર આગળ teach the parent to avoid administering cough syrup or a cold medicine which may dry and thicken the secretion. ખ્યાલ આવ્યો ને? અમુક કફ સિરપ કેવી હોય કે કફ એક્સપેક્ટોરન્ટ નથી, એ કફ સિરપ છે. તો કફને અંદર એબ્ઝોર્બ થઈ જાય અને અંદર ને અંદર સુકાઈ જાય એ ટાઈપનું એનું કોમ્પોઝિશન હોય, બરાબર. તો શું થશે? એના લીધે ડ્રાયનેસ થશે. અને રાઇનાઇટિસની મેડિસિન હશે તો પણ એવું થિકન ઓર ડ્રાય કરી દેશે સિક્રીશન. Administer corticosteroid if prescribed to reduce inflammation and edema. સ્ટીરોઇડ આપણે હોય છે જ રેસ્પિરેટરીમાં. Administer antibiotics as prescribed. Notice that they are not indicated unless a bacterial infection is present. બરાબર, તો આપણે શું કરવાનું? પહેલા સ્વોબ કરવાનું, કલ્ચર કરાવવાનું, ટેસ્ટ કરાવવાનું, રિપોર્ટ આવ્યો કે કયા ઓર્ગેનિઝમ છે, એના પછી જ એલર્જી છે કે નહીં, અને એ ડિસાઇડ થયા પછી જ આપણે એન્ટીબાયોટિક એડમિનિસ્ટર કરીશું. હેલિયોક્સ મિક્સચર ઓફ હિલિયમ એન્ડ ઓક્સિજન મે બી પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ. આ પણ આગળ આવી ગયું. એડમિનિસ્ટર નેબ્યુલાઇઝ્ડ રિસેમિક એપિનેફ્રિન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ. હેવ રિસસિટેશન ઇક્વિપમેન્ટ, એટલે ટૂંકમાં નેબ્યુલાઇઝેશન આપવાનું, અસ્થાલિનનું આપીએ છીએ, બ્યુડેકોર્ટ આપીએ છીએ, એ બધું. પછી છે કે ઓકે, આપણે આટલું ઓક્સિજન આપીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, પણ તો પણ એનું SpO2 મેન્ટેન થતું નથી. સો વી શુડ ઓલ્સો કીપ રેડી resuscitation equipment. Provide appropriate reassurance and education to parents and caregivers. બરાબર. What is important? Isolation precautions would be implemented for a hospitalized child with an upper respiratory tract infection until the cause of infection is known. બરાબર, કે કોઈ પણ જાતનું communicable disease નથી ને, we should be sure for that. બરાબર, કારણ કે આમાં એવું થાય છે ને, વાયરલ હોય તો એકબીજાને ઇન્ફેક્શન થઈ જાય. કોમન કોલ્ડ, ફીવર, ધીસ ઇઝ વેરી કોમન. Now bronchitis, simple. Inflammation of trachea and bronchi. Upper respiratory tract infection જ છે આ પણ. May be referred as a tracheobronchitis. Usually occur in association with an upper respiratory tract infection. Is usually a mild disorder. Causative agent is most often viral. બરાબર, bronchitis શું છે? Most oftenly, viral જ થતું હોય છે. બરાબર.
અને અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન. Assessment: fever, dry hacking, and non-productive cough that is worse at night and become productive in a 2 to 3 days. સ્ટાર્ટિંગમાં કેવું હોય અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શનમાં? સૂકી ખાંસી આયા કરે, ડ્રાય હેકિંગ છે ને એવું. નોન પ્રોડક્ટિવ એટલે અંદર સ્પુટમ જનરેટ થાય નહીં. અને ખાસ તો ક્યારે થાય? જ્યારે સૂઈ જાઓ સુપાઇન પોઝિશનમાં, ત્યારે જ તમને વધારે ખાંસી આવે, કારણ કે નેઝલ બ્લોક થઈ જાય ને એટલા માટે આવે. બરાબર. અને લેટર ઓન શું થશે? ધીમે રહીને કફ જનરેટ થવા લાગશે અને ક્યોર થઈ જશે. Now intervention: treat the symptoms as necessary, monitor for a respiratory distress, provide cool humidified air to the child, encourage increase. બરાબર, cool humidified air આપવાનું દરેક વખતે આવે છે. મોનિટર રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ, એના 4 સાઇન્સ જોઈ લેવાના. encourage increase fluid intake throughout respiratory condition, fever બધામાં. કિડની સિવાય અને હાર્ટ સિવાય બધામાં ફ્લુઇડ તમે એડવાઇસ કરી શકો. Child may drink beverages that they like as long as the respiratory status is stable. Administer antibiotics for the fever as prescribed. A cough suppressant may be prescribed to promote the rest. Okay, cough suppressant. Kay cough suppressant you are using? Like Benadryl, Brilintus. Okay, so these are the cough suppressant. Now bronchiolitis and RSV, respiratory syncytial virus. બરાબર. સો ક્લિયર થઈ ગયું? બ્રોન્કાઇટિસ ક્લિયર થઈ ગયું, લેરિંગો ટ્રેક્યો બ્રોન્કાઇટિસ ક્લિયર થઈ ગયું, અને એનાથી આગળ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન્સ, એપિગ્લોટાઇટિસ એન્ડ ટોન્સિલાઇટિસ. આપણા ફિગર બાકી રહી ગયું છે ને, લોકેશન ફોર ધ રિટ્રેક્શન, એ તો બહુ વાર કહ્યું. ઝિફિસ્ટર્નમ એરિયા છે ને એ જગ્યાએ, અને આ આખી રીબ કેજમાં જે ગ્રેમાં બતાવ્યું છે ને, જો ગ્રે કલર નથી કરેલો ઇન્ટરકોસ્ટલ રીબ્સની વચ્ચે, એ બધું જ કેવું હોય, અંદર ખેંચાતું હોય ને એવું લુક આવે. અહીંયા અંદર જાય, અહીંયા અંદર જાય, પછી અહીંયા વચ્ચે આવું જ હોય, થોડુંક ઉપસેલું રહેતું હોય, પછી વચ્ચે ખાડો પડે, જે આ ગોળ બતાવ્યો છે એવો પણ ખાડો પડે, અને રીબ કેજમાં પડશે. ઉપરનામાં એ છે that is the normal larynx, અને બી છે obstruction and narrowing result from the edema and croup. બરાબર. જો ટ્રેકિયા કેવી થઈ ગઈ છે? નેરો થઈ ગઈ છે, કારણ કે આજુબાજુ આખું સ્વલન થઈ ગયું લેયર. ઓકે. Now RSV and bronchiolitis is an inflammation of the bronchioles. બ્રોન્કાઈ ની આગળ છે ને વધારે નાની નાની જાય છે, બરાબર? તો that is called bronchiole. Bronchioles that causes production of the thick mucus that occlude bronchial tube and small bronchi. બરાબર. હવે બ્રોન્કિયોલાઇટિસમાં શું થાય છે કે because of any reason પછી અંદરની નાની નાની ટ્રેકિયામાંથી બ્રોન્કાઈ થાય, બ્રોન્કાઈમાંથી બ્રોન્ક્યુલ્સ થાય છે ને, તો એ બધી કેવી થઈ જાય છે? સિક્રીશન ફિલ્ડ થઈ જાય છે એની અંદર. બરાબર. મ્યુકસ ફિલ્ડ થઈ જાય છે. RSV causes an acute viral infection and is common cause of bronchiolitis. Other organisms that cause the bronchiolitis include adenovirus, parainfluenza, and human metapneumovirus. Metapneumovirus. કે અંડરલાઈન કરી દેજો ને વાયરસોના નામમાં. બરાબર. આપણે જે હતું ને ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન, એમાં પણ આ બધા આવતા હતા. એડેનોવાયરસ, પેરાઇન્ફ્લુએન્ઝા વાયરસ, બરાબર, pneumovirus. RSV is highly communicable and is usually transferred via droplet. અંડરલાઈન કરી દો આ વસ્તુને. ડ્રોપલેટ પ્રિકોશન્સ આવતા હતા, બરાબર. और
by direct contact with the respiratory secretion. RSV occurs primarily in the fall, winter and spring, which are the seasons કે જ્યારે વધારે પડતા respiratory syncytial virus હોય છે. બરાબર, તો that is the fall, પતઝડ કહીએ ને, પાનખર, winter and spring. આ ત્રણ કન્ડિશનની અંદર વધારે communicable બને. RSV can be contracted at any age, but it typically causes the most problems with the respiratory distress in children younger than 6 months of age. Okay, 6 month of age થી નાના બાળકોમાં વધારે જોવા મળે. At risk children include those who have a chronic or disabling condition and those who are immunocompromised. કેવા immunocompromised હોય બાળકો? લ્યુકેમિયા વાળા હશે તો that is the immunocompromised. મેજોરિટી બાળકો જે ન્યુમોનિયા થતા હોય ને એવું હોય ને, લાઈક immunocompromised હોય. ટીબી ચાઇલ્ડ હોય યા તો લ્યુકેમિયા ચાઇલ્ડ હોય, બંનેની અંદર ઇઝીલી ટ્રાન્સમિશન થઈ જાય, ઇઝીલી ઇન્ફેક્શન થઈ જાય. Identification of the virus is done via testing of the nasal and nasopharyngeal secretions. બરાબર, કલ્ચર કરીને આપણને ખબર પડે ગ્રામ પોઝિટિવ ગ્રામ નેગેટિવ. Prevention measures include the encouragement of breastfeeding, chest feeding, the avoidance of the exposure to tobacco, smoke, and use of the good hand washing technique. Administering Palivizumab and a monoclonal antibody to high-risk infant. બરાબર, જો અંડરલાઈન કર દો. Palivizumab. બરાબર, હાઈ રિસ્ક ઇન્ફન્ટ એટલે HIV પોઝિટિવ. બરાબર, ઝુમાબ નામ પણ એના રિગાર્ડિંગ આવે છે. વન ટાઈપ ઓફ એન્ટીબાયોટિક છે. બરાબર, બટ who are the children who are having a more risk at that time we should give. Now assessment 5 minutes. 5 નહીં તો 3 minutes. 2 મિનિટમાં આવું. Now assessment of the respiratory syncytial virus. Initial manifestation include rhinorrhea, running nose, eye and ear discharge. Again, these are nearer to the nose and getting inflamed. Pharyngitis, coughing, sneezing, wheezing, and intermittent fever. Okay, on and off fever રહેશે. સ્ટાર્ટિંગમાં low grade રહે, પછી વધારે આવે. Manifestation as the disease progress. હવે જો વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ રહ્યું છે, લાઈક અઠવાડિયું આવું રહ્યું, હજી વધારે રહે છે, તો ઇન્ક્રીઝ કફિંગ એન્ડ વીઝિંગ, સાઇન ઓફ એર હંગર. બરાબર, એટલે હવે કન્ડિશન વધારે ખરાબ થવા લાગી પેશન્ટની. અઠવાડિયું તો ઘરે એમને રહ્યું, હજી મટ્યું નથી. બેક્ટેરિયલમાં ના મટે, વાયરલમાં મટી જાય 4-5 દિવસમાં. ઇન્ક્રીઝ કફિંગ, wheezing, sign of hunger, tachypnea and retraction. બરાબર, રિટ્રેક્શન પણ હશે. પીરિયડ ઓફ સાઇનોસિસ. મેનિફેસ્ટેશન ઇન અ સિવિયર ઇલનેસ. હજી વધારે ખરાબ કન્ડિશન થઈ ગઈ. ઘણીવાર આવું થાય ને, પછી બેબી અહીંયા સેકન્ડ સ્ટેજમાં આવેલું હોય ને ત્યાર પછી એડમિટ થાય, અને પછી ઘણીવાર હજી થોડું વધારે ક્રિટિકલ થાય, આઈસીયુમાં રાખવું પડે, ન્યુમોનિયા વાળું હોય, પછી પાછું બહાર કાઢે, એવી રીતે. તો મેનિફેસ્ટેશન ઇન સિવિયર ઇલનેસ, ટેકિપનિયા મોર દેન 70 બ્રીથ પર મિનિટ. આપણે શું કહીએ છીએ, 60 બ્રીથ પર મિનિટ થી વધારે હોય ને તે વી આર કન્સિડરિંગ એઝ અ ટેકિપનિયા. બરાબર, વન ટાઈમ ઇફ વી આર કાઉન્ટિંગ કમ 60 more than 60 breath, then second time we are counting and then declaring as a tachypnea. પણ અહીંયા તો શું કહે છે, more than 70 breath. Decrease breath sound and poor air exchange. Listlessness, બરાબર, એટલે means like lifelessness. Apneic episode will be there, means frequent there is a sign of apnea. Okay, breathe stop થઈ જાય, cessation થઈ જશે.
Now interventions. For a child without with bronchiolitis, interventions are aimed at treating the symptoms and include airway maintenance, cool humidified air, oxygen, adequate fluid intake, and medications. બરાબર એક જ લાઈનમાં એમણે ઘણું બધું કહી દીધું. What are the things we require? બરાબર એરવે ખુલ્લો રાખવાનો છે એના માટે જે કરવું હોય કરો પછી કુલ હ્યુમિડિફાઈડ એર આપવાની છે ઓક્સિજન આપવાનું છે એન્ડ more amount of fluid and medicine antibiotics we need to give. For a hospitalized child with the RSV, place the child in a single room to prevent transmission of the virus. જો અંડરલાઈન કર દો RSV અને single room. One patient come at your station with RSV where you place the patient ને પછી આવી રીતના હોય private room ને with RSV group ને એવી રીતે. Ensure that the nurse carrying a child with RSV do not care for the other high risk children. બરાબર સમજ પડી ગઈ નાને પણ સર્કલ કર દો. મને હવે ડેઝિગ્નેટેડ એક પેશન્ટ આપેલું છે અને એને છે RSV છે તો પછી મારે બીજા પેશન્ટો જોડે જવાનું મારા એના એ કપડા સાથે નહીં જવાનું ઓકે નિયોનેટલ આઈસીયુમાં ખાસ કે જે મેં એપ્રોન પહેર્યો છે તો એની સાથે બીજે જવાનું નથી. યુઝ કોન્ટેક્ટ droplet and standard precautions during care. Using a good hand washing technique is necessary. Okay, 2 minutes betadine scrub hand washing. No unnecessary use of the sterilium. બરાબર ડ્રોપલેટ પ્રિકોશન્સ વી નીડ ટુ અંડરલાઈન કરો ને આની નીચે પણ પ્રિકોશન્સ છે ને એની નીચે કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન પણ રાખવાના છે અને ડ્રોપલેટ પણ રાખવાના છે બરાબર એ બંને ખાસ આપણને એવું ડાઉટ જતો રહે કે આરએસવીમાં કયા પ્રિકોશન્સ આવતા હતા કોન્ટેક્ટ આવતું હતું કે ડ્રોપલેટ આવતું હતું અહીંયા વાંચવામાં તો એક લાઈનમાં વંચાઈ જાય પણ પછી આપણે એવા થોડા કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ કે હું શું લખું ડ્રોપલેટ કે કોન્ટેક્ટ તો બંને છે હા કારણ કે હું અહીંયા મારા નાક હાથ ને બધું અડેલું હશે હવે મારા હાથ જ હું બીજા કોઈને અડાડી દઉં છું તો થઈ જશે ને કોન્ટેક્ટ થી ઓકે સ્પ્રેડ થશે સો કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન્સ ઓલ્સો વી નીડ ટુ ટેક અને ડ્રોપલેટ તો છે જ મીઝલ્સ ટ્યુબરક્યુલોસિસ એ બધામાં ડ્રોપલેટ્સ આવશે. Monitor airway status and maintain a patent airway. For effective airway maintenance, position the child at 30 to 40-degree angle with the neck slightly extended to maintain an open airway and decrease the pressure on the diaphragm. બરાબર એટલે સિમ્પલ સેમી ફાઉલર પોઝિશન આપી દેવાની છે અને આપણને એનું રીઝન ખબર છે કે એબ્ડોમિનલ મસલ્સ ગો ડાઉન ડાયાફ્રામ રિલેક્સ થશે diaphragm go down and lungs get enough space to expand. Provide cool, humidified oxygen as prescribed. Monitor pulse oximetry levels. એપનિયામાં નથી જઈ રહ્યું ને ફ્રીક્વન્ટલી અહીંયા છે ને જુઓ સિવિયર ઇલનેસમાં શું બતાવ્યું છે એપનિયા એપિસોડ લિસ્ટલેસનેસની જગ્યાએ લાઈફલેસનેસ એવું પણ તમે સમજી શકો કે મીન્સ પેશન્ટ થોડુંક સેમી કોન્શિયસ રહેવા લાગ્યું છે. Encourage fluid administered intravenously may be necessary until the acute stage has passed. Okay, IV food આપવાની acute stage ની અંદર. Periodic suctioning may be necessary if the nasal secretions are copious. May use a bulb syringe for the suctioning infant at home. બરાબર રેડ કલરની હોય છે bulb syringe. If the child is hospitalized and the bulb syringe is ineffective, a nasal aspirator with the attached mild moderate wall suction may be used. Okay, nasal aspirator. આપણે છે ને તમને બતાવી દઉં મ્યુકસ એક્સ્ટ્રેક્ટર હોય આપણે અહીંયા રેડ કલર વાળું મળે છે
જો હોય છે ને ડિલિવરી રૂમમાં રબરનું રેડ કલરનું બલ્બ, થોડા થોડા ચેન્જીસ સાથે જો કેટલું બધું આપ્યું છે. બલ્બ સિરિંજ, બલ્બ, this is called mucus extractor. જો જો અહીંયા ફિગર, મારે કોઈ સ્પેસીમેન કલેક્ટ કરવું છે અને અંદરથી સ્પેસીમેન લેવું છે. ઓકે, તો હું શું કરીશ, અંદરથી આમાં અહીંયા આગળથી સક્શન એપ્લાય કરીશ. એટલે સક્શન અહીંયા જશે, અહીંયાથી અહીંયા જશે, એટલે અહીંયાથી બધું ધીમે ધીમે આની અંદર પડવા લાગશે. અને એર હશે એ તો બહાર જ જતી રહેશે અહીંયા સક્શનની અંદર. ઓકે. Provide a cooled, humidified oxygen as prescribed, monitor pulse oximetry level, encourage fluid administer intravenously may be necessary until the acute stage. Periodic suctioning may be necessary if the nasal secretions are copious. જો એની અંદર આ બધું જ જોયું આપણે. Suctioning would be done before the feeding to promote comfort and adequate intake. બરાબર? સક્શનિંગ તમે ખાધા પછી કરો ને તો શું થશે? વોમિટ થવાની પોસિબિલિટી વધી જશે, એસ્પિરેશન થવાની પોસિબિલિટી વધી જશે. So always go for before meal. Okay, antiviral medication may be prescribed. Cough suppressants are administered with caution. Caution, because they can interfere with the clearance of the respiratory secretions. Honey containing cough suppressant would not be given to children under the age of below 1 year due to risk of botulism. Underline कर दो botulism ની વચ્ચે નીચે. એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ છે ને, હની કન્ટેનિંગ કફ સિરપ નહીં, હની પણ હની સૂથરની અંદર પણ નહીં. ડાયરેક્ટ હની ચટાડી દઈએ, બેબી બોર્ન થયું તરત હની ચટાડી દઈએ તેવું કશું કરવાનું ના, ક્યારેય નહીં. ઓકે, અધરવાઇઝ ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન. બોટ્યુલિઝમ બેક્ટેરિયા છે. ઓકે, એનાથી શું થાય, જેમ પોલિયોથી થઈ જાય છે ને પોલિયો, એમ આની અંદર પણ પેરાલાઇઝ થાય પેશન્ટ. ઓકે, ચાઇલ્ડ પેરાલાઇઝ થઈ જાય. બધા હનીથી થાય એવું હું તમને નથી કહેતી, બરાબર, પણ ધેર ઇઝ અ મોર ચાન્સ. જે હનીની અંદર આ બેક્ટેરિયા હોય, ઓરિજિનલ હનીની અંદર કદાચ વધારે હોતું હશે, અત્યારે જે પ્રોસેસ આવે છે એની અંદર પોસિબિલિટી ઓછી છે, બટ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ એન્ટલેક્સ. બરાબર, બિલો 1 year of age we are never going to administer honey. Now pneumonia, inflammation of the pulmonary parenchyma. બરાબર, તમે આ definition many times you might have learned during BSc. Or alveoli or both. Okay, pulmonary ની lungs નું લેયર છે parenchymal cells, સેલનું બનેલું. ઓકે, તો એની ઉપર ઇન્ફ્લામેશન થશે, જોડે જોડે એલ્વિયોલાઈ છે, એર સેક એની અંદર થશે, or otherwise બંનેમાં પણ હોઈ શકે. Caused by the virus, mycoplasm, agent, bacteria, aspiration. વોમિટ થઈ ગઈ તો એસ્પિરેટરી ન્યુમોનિયા થઈ જશે. વાયરલ બેક્ટેરિયલ તો થઈ શકે કોઈ પણ રીતે, of foreign substance. The causative agent usually is introduced into the lung through the inhalation
or from the bloodstream. બરાબર, બ્લડ સ્ટ્રીમમાંથી પણ થાય, કોઈ બીજી જગ્યાએ ઇન્ફેક્શન હોય અને પછી સ્પ્રેડ થતું થતું લંગ્સમાં આવી જાય, તો એવી રીતે થાય, જેમ કે ટ્યુબરક્યુલોસિસ. કે ભાઈ આ જાય છે રેસ્પિરેટરીથી, પણ થાય છે ને કોક્સ સ્પાઇન થઈ જાય, અહીંયા લિમ્ફ નોડમાં કોક્સ હોય, બરાબર, ગળામાં ટીબીની ગાંઠ એવું કશું કહીએ, બરાબર. તો ધીસ ઇઝ બીકોઝ ઓફ સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન. અહીંયા પણ એવું જ થાય છે, બ્લડ સ્ટ્રીમમાં યા તો ઇન્હાલેશનમાં. Viral pneumonia occur more frequently than the bacterial pneumonia, is seen in the children of all ages and often is associated with a viral upper respiratory tract infection. Primarily atypical pneumonia usually caused by the Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae occurs most often in the fall and winter month. બરાબર, પાનખર અને વિન્ટર મંથની અંદર ન્યુમોનિયાના વધારે કેસીસ જોવા મળે છે. Is more common in crowded living condition. It is most often seen in the children 5 to 12 years old. Bacterial pneumonia is often a serious infection requiring hospitalization, particularly when the pleural effusion emphysema accompanies with the disease. વધારે પડતું ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું, બરાબર, અને પછી વધારે સ્પ્રેડ થવા લાગ્યું, તો વધારે ક્રિટિકલ થશે. Primarily, atypical pneumonia usually caused by the mycoplasma and Chlamydia pneumoniae occurs most often in the fall. Bacterial pneumonia is often a serious infection requiring hospitalization, particularly when the pleural effusion and emphysema. Aspiration pneumonia occurs when the food, secretion, liquid, other materials enter the lung and cause an inflammation. And chemical pneumonitis, બરાબર, કેમિકલ ગતું રહ્યું વોમિટ વાળું, તો chemical pneumonitis એવી રીતે પણ કહેવાય. Classical symptoms include an increasing cough, fever, foul smelling sputum. કારણ કે અહીંયા વોમિટ, કેમિકલ, બીજા કોઈ પણ કેમિકલ અંદર જતા રહ્યા છે, બોડીના જ વોમિટના લીધે થઈને જશે. Deteriorating result or on a chest X-ray and other sign of airway involvement. Prevention of viral and bacterial pneumonia includes immunization, underline કરી દો, of infant and children with heptavalent, જેમ pentavalent હોય ને એમ heptavalent pneumococcal conjugated vaccine. બરાબર, heptavalent એટલે મીન્સ 6, એક મિનિટ હું જોઈ લઉં, 6 7, ઓક્ટા એટલે 8 થતું હશે, પણ એટલા વાયરસીસ 7, હેક્ઝા એટલે 6 થતું હશે અને હેપ્ટા મીન્સ 7. 7 વાયરસીસ જે ડિફરન્ટ ટાઈપના વાયરસ છે, બરાબર, અને એના લીધે ન્યુમોનિયા થઈ રહ્યું છે, તો એટલા વાયરસની સામે પ્રોટેક્શન આપે, બરાબર. તો ન્યુમોનિયા વેક્સિન, ન્યુમોકોકલ વેક્સિન વેરી કોમન, બરાબર, વી આર ગિવિંગ ઇન ચિલ્ડ્રન ઓલ્સો એન્ડ ઇન ઓલ્ડર એડલ્ટ, બરાબર, એમાં પણ આયા કરતું હતું અને રિપીટેડલી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. એન્ડ વી શુડ ઓલવેઝ બી શ્યોર કે જે ઓલ્ડર એડલ્ટ છે, ચિલ્ડ્રન છે, એ બધા ન્યુમોકોકલ લીધેલી છે કે નહીં. Now, viral pneumonia, acute or insidious onset. Symptoms range from the mild fever, slight cough, malaise, to high fever, severe cough, diaphoresis, non-productive and productive cough of small amounts of whitish sputum. બરાબર, cough થઈ જાય છે, fever થઈ જાય છે, and wheeze and crackles. Crackles એટલા માટે અંદર fluid accumulation થઈ જાય છે એટલા માટે. Now intervention treatment is symptomatic. Fever માટે fever નું આપો, cough માટે cough નું આપો. Administer oxygen with cool humidified air as prescribed. Increase fluid intake. Administer antipyretic for the fever as prescribed. Administer chest physiotherapy and postural drainage as prescribed. બરાબર, chest physiotherapy કોણ મને કહેશે?
એટલે એનું શું ક્વેશ્ચન ખબર ન પડી ફરી what does it mean by chest physiotherapy? ચેસ્ટ ને જે એ જ ને હા મને સ્ટાઇલ બતાવો ને બોલો ચેસ્ટ ઉપર શું કરવાનું બે હાથથી જે રીતના આમ બેકમાં આમ મસાજ હોય છે એવી રીતે ને? નીચેથી અપર સાઈડ ઉપર આપણે આ રીતે મસાજ આપીએ છીએ ધેટ ઇઝ ધ ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપી ક્લિયર ને અને પોસ્ચ્યુરલ ડ્રેનેજ એટલે મીન્સ લોઅર રિબકેજમાં ફ્લુઇડ વધારે હોય તો ત્યાં આગળ નીડલ ઇન્સર્ટ કરીને રિમૂવ કરીએ છીએ બતાવવું પડશે બતાવું ઉભા રહો કશું મળે ને Now, primary atypical pneumonia. Acute and insidious onset fever lasting several days to 2 weeks. જો 2 વીક સુધી ચાલે છે કન્ટિન્યુઅસ ફીવર શરદી ખાંસી chills anorexia headache malaise and myalgia muscles pain rhinitis sore throat and dry hacking cough non-productive cough irritability progressing to production of the seromucoid sputum that becomes mucopurulent or the blood straight. એટલે કે મ્યુકોપુરુલન્ટ ડિસ્ચાર્જ આવશે પુરુલન્ટ પણ હશે અને બ્લડ વાળો પણ ડિસ્ચાર્જ હશે કારણ કે જે ખાંસી આવે એ અંદરથી થોડું થોડું ડેમેજ થવા લાગે લંગ એટલે એનું બ્લડ આવવા લાગે અને ઘસાય ઓકે જે રેસ્પિરેટરી ટ્રેક છે એના લીધે નવ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ સિમ્પ્ટોમેટિક તાવ આવે તો તાવની એન્ટીબાયોટિક આપીશું કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ આપી શકીએ રિકવરી જનરલી અકર ઇન 7 to 10 days. Now, bacterial pneumonia. Acute onset ઇન્ફન્ટમાં કેવું હોય બેક્ટેરિયલ ન્યુમોનિયામાં ઇરિટેબિલિટી હોય લેથાર્જી હોય પુઅર ફીડિંગ હોય અબ્રપ્ટ ફીવર હોય may be accompanied by the seizure એટલું બધું ટેમ્પરેચર હાઈ જતું રહે ને કે ફેબ્રાઇલ કન્વર્ઝન આવી જાય શેનાથી વધારે જાય તો ફેબ્રાઇલ કન્વર્ઝન આવે 100 ડિગ્રીથી વધારે જાય તો ફેબ્રાઇલ કન્વર્ઝન આવે 105 લખી રાખો 105 એનાથી વધી જાય બરાબર કોઈ પણ રીઝનથી કોઈ પણ કન્ડિશનમાં બેબીમાં ફીવર 105 થી વધી જાય તો એને કન્વર્ઝન આવે જો લખ્યું છે ને અબ્રપ્ટ ફીવર એટલે બહુ હાઈ ટેમ્પરેચર જતું રહ્યું અને કદાચ મે બી એકમ્પનીડ બાય ધ સીઝર બરાબર વધારે પડતું હાઈ થઈ ગયું તો ખેંચ પણ આવી જાય પેશન્ટને બરાબર જે ફેબ્રાઇલ કન્વર્ઝન હોય છે ને એમાં કોઈ ન્યુરોન ડેમેજ થતા નથી ઓકે એની કોઈ લેટર ઓન ઇફેક્ટ આવતી નથી એ લાઈફ લોંગ નથી ઓનલી બિલો 5 યર સુધી જ હોય 5 વર્ષનું બેબી થઈ જાય પછી ફેબ્રાઇલ કન્વર્ઝન આવે નહીં રેસ્પિરેટરી distress, air hunger, tachypnea, circulatory cyanosis, older child, headache, chill, abdominal pain, chest pain, meningeal symptoms, hacking of non-productive cough means cough ના નીકળે પણ ખાંસી સૂકી આયા કરે diminished breath sound and scattered crackles with the consolidation decrease the breath sound are more pronounced as the infection resolves the cough becomes productive and child expectorate purulent sputum બરાબર જેમ સાજું થવા લાગે ને પેશન્ટ હંમેશા ત્યારથી કફ નીકળવાનો ચાલુ થઈ જાય પેશન્ટ સારું રિકવર થવા લાગે કોઈ બી કન્ડિશનમાં તો એને કફ નીકળવાનું ચાલુ થઈ જશે
coarse crackle and wheezing are noted. બરાબર, આટલું રાખીએ, બાકી હવે કાલે જોઈશું. બરાબર, બાય Okay, ma'am. બાય Bye. Bye, ma'am. બાય.